Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna აშრამი რომ არის შემოერთებული მარიამ შენ ხომ არ ხარ ტაძრიდან Hare Krishna როგორ ხარ Hare Krishna, შემთხვევით. კარგად, შენ? კარგად მადლობა Hare Krishna ზურფოს ერთგულებო შეგვიძლია დავიწყოთ ლექცია Харе Кришна, дорогие преданные, мы можем начать лекцию. დღეს დავიკითხავთ შრიმად ბჰაგავატამის მეექვსე სიმღერის მე-12 თავის მე-16 ლექსს. Сегодня будем читать Шримад Бхагаватам, 6-я песня. Сейчас, секундочку, куда мой текст пропал? 6-я, извините, следуйте. 16 глава, нет, გაიმეორე რომელი? მეექვსე სიმღერის მე-12 თავის მე-16 ლექსს. 12 глава, 16 стих. Секундочку, თუ შეიძლება მაცალე მე რაღაცა სხვა გამიხსნა. მზადავარ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotamam devim saraswatim yasam tato jayamudirayet nashta prayesha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtike. წავიკითხოთ ლექსი სანსკრიტზე, შემდეგ თარგმანი და კომენტარები. Прочитаем стих на санскрите, а потом перевод и комментарии. Пашьямам нирджитам шатру викнайодха бхуджам ридhe катаманам ядха шакти тава прана джихиршаям. თარგმანი. ო ჩემო მტერო, შემომხედე, მე უკვე დამარცხებული ვარ. რადგან იარაღი ნამსხვრეობად მიქციე, ხელი მომკვეთე, მაგრამ დაღუპვის პირას მყოფი მაინც უკანასკნელ ძალას ვიკრებ შენთან ბრძოლაში, რადგან შენი მოკლა მწადია. მეგულს არ ვიტეხ ასეთ სავალალო მდგომარეობაშიც კი, ამიტომ შენც დათრგუნე შენი სასოწარკვეთა და ბრძოლა განაგრძე. Перевод. Мой враг, взгляни на меня. Вдребезги разбив мое оружие и отрубив мне руку, ты уже одержал надо мной победу. Но даже на грани поражения я изо последних сил сражаюсь с тобой, желая убить тебя. Даже в таком безнадежном положении я не падаю духом, так что и ты не поддавайся унынию и снова возьмись за оружие. კომენტარები. ვრიტრასურამ სულით იმდენად დიადი და ძლიერი პიროვნება იყო, რომ სინამდვილეში ინდრას სულიერი მოძღვარივით იქცეოდა. თუმცა მარცხის პირას იმყოფებოდა ვრიტრასურას ეს არ აწუხებდა. მან იცოდა, რომ ინდრას ხელით უნდა მომკვდარიყო და შეგნებულად მიდიოდა სიკვდილთან შესახვედრად. რა კი ინდრას მტრის როლში აღმოჩნდა, ყველანაირად ცდილობდა მის მოკვლას. ამით იგი თავის მოვალეობას ასრულებდა. ადამიანმა მოვალეობა ნებისმიერ ვითარებაში უნდა შეასრულოს, თუნდაც წინასწარ იცოდეს, რაც მოჰყვება მის შესრულებას. Комментарий. Ритрасура был настолько силен духом, что по сути взял на себя роль духовного учителя Индры. Ритрасуру ничуть не смущало то обстоятельство, что сам он был на грани поражения. Он знал, что ему предстоит погибнуть от руки Индры, и сознательно шел навстречу смерти, но, оказавшись в роли врага Индры, делал все, чтобы убить его. Ритрасура исполнял свой долг, а долг нужно исполнять при любых обстоятельствах, даже когда мы знаем, каковы будут последствия. Om Magyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Rakhunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Samadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Mischa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Hare Krishna, ძვირფასო ერთგულებო გთხოვთ მიიღოთ ჩემი თაყვანისცემა. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои искренние поклоны. ჩვენ ვაგრძელებთ შრიმად ბhagavatam-ის 6 სიმღერის კითხვას Мы продолжаем чтение 6-й песни Шримад Бхагаватам. და გაჩერებული ვართ ვრიტრას სურას ისტორიას. И мы дошли до истории Вритрасуры. და აქ იმ მომენტში ვართ, როდესაც ვრიტრასურამ ხელიდან გააგდებინა ინდრას ელვა და ინდრა აღარ იცის რა გააკეთოს. Мы на данный момент являемся в том моменте истории, когда Вритрасура заставил Индру выронить из руки свою молнию, и Индра в растерянности не знает, что сделать. ინდრამ საკუთარი თავის რწმენა დაკარგა იმის მიუხედავად, რომ მას ვიშნუს სიტყვები ჰქონდა მოსმენილი, რომ ის დათიჩის ცულებისგან გაკეთებული ელვით დაამარცხებდა ვრიტრასურას. Индра потерял веру в себя, несмотря на то, что он от Вишну слышал, что он сможет победить Вритрасуру, имея оружие, сделанное из костей Датичи. და ვრიტრასურაც არ არის მარტივ მდგომარეობაში, მან ისიც იცის, რომ სიკვდილი გარდაუვალია მისთვის და ამ დროს ინდრამ ხელი მოაჭრა მას, სამკაპიც გაუნადგურა და ვრიტრასურა ეუბნება, ნახე, მე ხელი არ მაქვს, ერთი ხელი არ მაქვს, სამკაპიც განადგურებული მაქვს, მაგრამ მაინც შემართებით ვარ და ვიბრძვი, აბა შენ რა დაგემართა. Вритрасура тоже находится в нелегком положении. Индра отрезал ему руку и испортил его трезубец, но, несмотря на это, Вритрасура начинает вдохновлять Индру, говорить, ну, смотри, ты меня фактически уже поразил, но я все равно не перестаю сражаться. Что же с тобой произошло? ძალიან საინტერესო მდგომარეობაა და ეს იმის ბრალია, რომ ვრიტრასურასთვის დასაკარგი არაფერი არ არის, რადგან მას კრიშნას სიყვარული აქვს და იცის, რომ ამას ვერ დაკარგავს. Это очень сложная ситуация, хотя для у Вритрасуры положение таково, что ему нечего терять. Он знает, что ему придется потерять жизнь, но зато он вернется обратно к Богу. ვრიტრასურას აქვს კრიშნას სიყვარული საკუთარ თავში და იცის, რომ ამ კრიშნას სიყვარულს არასდროს არ დაკარგავს. У Вритрасуры в сердце находится любовь к Кришне, и он знает, что эту любовь он никогда не потеряет. და მისთვის დიდ აღარაფერს წარმოადგენს, არც მისი სხეული, არც ის რეალობა, რომელშიც იმყოფება და მისთვის მნიშვნელოვანია ის მარადიული რეალობა, რომელშიც არის, ანუ სულიერი რეალობა, ანუ კრიშნას სიყვარული. И для него уже ничего не значит ни его тело, ни та реальность, в которой он на данный момент находится. Для него самой важной реальностью является любовь к Кришне, которую он никогда не потеряет. ინდრას კი აქვს გარკვეული მიჯაჭვულებები. მიჯაჭვულია თავის სამეფოს, ამ შემთხვევაში მიჯაჭვულია თავის ცხოვრებას, სხეულს, სიმდიდრეს და ამიტომაც ის ვერ მოქმედებს, რადგან ეშინია, რომ ეს ყველაფერი არ დაკარგოს. Тогда как у Индры
Есть еще привязанности. Он привязан к своему царству, богатству, наслаждениям и так далее. И поэтому у него возникают сомнения, потому что возникает страх потерять эти блага. ესეთ საინტერესო მაგალითი ასევე ჩვენთვისაც, რადგან თუ ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი პირადი ინტერესებით, ანუ იმით, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ მაგალითად ჩვენი სხეული, ან მაინც და მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში გავიმარჯვოთ რაღაცაში, მაშინ გვექნება შიში ამ მოქმედებისას და სრულიად თავისუფლად და შემართებით ვერ ვიქნებით. И это является уроком для нас тоже, потому что если мы имеем какие-то привязанности, и на этом фоне хотим чего-то добиться или хотим в чем-то выиграть, то из-за этих привязанностей у нас возникнет страх их потерять, и успеха большого мы достигнуть не сможем. მაგრამ თუ ჩვენ ვიცით, რომ კრიშნასთვის ვაკეთებთ რაღაცას, კრიშნასთვის ვიბრძვით, მაშინ ნებისმიერ რთულ სიტუაციაში, რაც არ უნდა დაგვიდგეს წინ, ჩვენ არ გვეშინია და ვაგრძელებთ სვლას. Но если мы делаем все для Кришны, и в таком случае, какая бы сложная ситуация нам не попадалась, мы все равно продолжаем упорно идти вперед и сделать все, чтобы удовлетворить Кришну. შეიძლება ჩვენ დიდ ძალისხმევას უწევდეთ და ამის მიუხედავად არაფერი გამოგვდიოდეს, ან მიყოთ ძალიან რთულ სიტუაციაში, რომელიც არც ვიცით როგორ გადავლახოთ. ძალიან რთული სიტუაციები შეიძლება შეგვექმნას მომენტებში. Можем оказаться в различных ситуациях. Иногда ситуации могут быть очень сложными, и мы можем не знать, как из них выйти. Мы можем прилагать всяческие усилия, но все равно не достигать цели, не достигать результата желаемого. Мы можем столкнуться со многими сложными ситуациями в жизни. შეიძლება ყველანაირ ძალისხმევას უწევდეთ, მაგრამ ვამჩნევდეთ, რომ მაინც ერთ და იგივე ადგილზე ვართ და არ მიდის წინ საქმე. Мы также можем прилагать неимоверные усилия, но в то же время замечать, что мы как бы вертимся на одном месте, никакого прогресса нету. ამ დროს ძალიან რთული დრო დგება ხოლმე ჩვენთვის, რადგან ჩვენ როგორც წესი კონცენტრირებული ვართ შედეგზე, რომ რაღაცას მივაღწიოთ ამ ძალისხმევებით. В таком случае для нас возникает сложный период, потому что мы привыкли, прилагая усилия, достигать какой-то цели. Мы всегда ориентированы на достижение этой цели. და თანაც ძირითადად ჩვენთვის უფრო თვალსაჩინო არის ხოლმე ეს გარეგნული მიზანი, რომ რაღაც მაგალითად აშენდა ან რაღაც გაკეთდა და გარეგნულად თუ არაფერი გამოგვდის, გგონია რომ მთელი ძალისხმევა ტყუილია და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდებით. Помимо этого для нас важным фактором бывает внешний какой-то успех, внешнее его выражение. Если внешне наши усилия не дают никаких плодов, то мы считаем, что у нас ничего не получилось и впадаем в уныние. მაგრამ კრიშნასთვის, შრილა პრაბჰუპადასთვის მთავარი არის ჩვენი ძალისხმევა. Хотя для Кришны и для Шрилы Прабхупады самым важным является наше старание. შედეგი ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. Результаты от нас не зависят. და ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგს მივიღებთ თუ არ მივიღებთ, თუ ჩვენ ძალისხმევას უწევთ და ვიბრძვით კრიშნასთვის, კრიშნა ნებისმიერ შემთხვევაში კმაყოფილი იქნება იმის მიუხედავად გარეგნული რაღაც შედეგი დადგა თუ არა. И независимо от того, мы получим или не получим результат, если мы сражаемся для того, чтобы всем своими усилиями, для того, чтобы удовлетворить Кришну, то Кришна будет нами доволен, невзирая на полученные внешние или не полученные внешние результаты. ახლა იმ დროს ასეთ მდგომარეობაშია ის იბრძვის და ხედავს რომ გარეგნულად არაფერი გამოსდის, ხედავს რომ იარაღი ხელიდან გაუვარდა და კარგავს რწმენას სასოწარკვეთილებაში ვარდება და ვეღარ აგრძელებს ბრძოლას. То же самое сейчас произошло и с Индрой. Да? Он
сражался, но он прилагает какие-то усилия, сражаясь, но видит, что как-то не достигает результата. Он потерял свое оружие, и его обувались сомнения, и он из-за своих привязанностей не знает теперь, как действовать дальше. იმის მიუხედავად, რომ მას ჰქონდა ვიშნუს სიტყვები მოსმენილი, შენ გააკეთე ელვა და იბრძოლე, შენ მოკლო ვრიტრასურას ამ ელვით. Несмотря на то, что он получил указание от Нараяны, что он должен сражаться и сделать, вернее, в первую очередь эту астру, молнию из костей Даджикши, сражаться с нею, и что он обязательно в таком случае победит. ჩვენს ვიცით, რომ შილა პრაბჰუპადა ჩვენს გვერდით არის, კრიშნა ჩვენს გვერდით არის, მაგრამ რთულ სიტუაციებში ეს რომ გვახსოვდეს ძალიან რთულია. Мы тоже знаем, что Кришна, Шрила Прабхупада всегда рядом с нами. Но когда мы находимся в трудных ситуациях, нам сложно бывает это вспомнить. თუმცა ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ხოლმე კრიშნას სიტყვები, რაც წინა ლექსებში ურიტრასურამაც გაიმეორა, რომ ჩვენი ქმედებების შედეგი ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიმოქმედოთ. Хотя мы также должны вспоминать слова Витрасуры, которые он в предыдущих стихах озвучил, что от нас требуется только прилагать усилия, результаты от нас не зависят. ამ სიტყვებს კრიშნა ამბობს ბჰაგავად-გიტაში. Эти слова сам Кришна произносит в Бхагавад-гите. არჯუნას ეუბნება ამას. Он говорит об этом Арджуне. და თუ უბრალოდ ამ პრინციპს გავიაზრებთ, მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში მშვიდად ვიქნებით, რადგან ვიცით, რომ ჩემი ძალისხმევით კრიშნა კმაყოფილი იქნება. მე რაც შემიძლია ვაკეთებ, აბა ისი უნდა მეშინოდეს. კრიშნა ზუსტად ამით არის კმაყოფილი. არა იმით გარეგნულად რა შედეგი დადგება, არამედ იმით, რომ მე გულწრფელად ვწევ რაღაც ძალისხმევას. И если мы осознаем этот принцип, то, естественно, мы умиротворимся. Мы будем думать, я прилагаю усилия от всего сердца и все свои возможности вкладываю это. Результат от меня не зависит. И какой бы ни был результат, в любом случае Кришна радует, Кришну удовлетворяет и радует наши искренние усилия. Так что я буду прилагать усилия. შედეგზე ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი. Мы не ответственны за результаты. და შილა პრაბჰუპადა ამის ძალიან ნათელი მაგალითია. И сам Шрила Прабхупада является примером этого. ის ძალიან დიდ სირთულეებს გადიოდა ინდოეთში, როდესაც ცდილობდა თავისი სულიერი მოძღვრის სიტყვების შესრულებას. Он проходил через неимоверные сложности в Индии, когда он старался исполнить указ своего духовного учителя. ის წერილებს აგზავნიდა დახმარებას ითხოვდა, მაგრამ არავინ არ პასუხობდა მის წერილებს. Он рассылал письма, просьбы о помощи, но никто не отзывался на его письма. მაგრამ მას ესმოდა, ჩემს მე მხოლოდ ის შემიძლია, რომ ძალისხმევა გავწიო, შედეგი ჩემზე არ არის დამოკიდებული. Но он понимал, что я могу только усилия прикладывать, результат он не зависит от меня. მე შემიძლია მხოლოდ ის გავაკეთო, რაც შემიძლია და მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი სულიერი მოძღვარი და კრიშნა კმაყოფილები იქნებიან ჩემით. Я могу делать только то, что я могу, но в любом случае, если это искренне и честно, то мой духовный учитель и Кришна будут довольны моими усилиями. წარმოიდგინეთ, რამდენი სირთულე გაიარა. Вы только представьте, сколько сложностей ему пришлось пройти. ეს სხვადასხვა მათებში ჩერდებოდა, იმედი ჰქონდა, რომ суლიერი ძმებსაც ეს ენთუზიაზმი ექნებოდათ საკუთარ თავში ანთებული. Он путешествовал по разным матхам, он надеялся, что его духовные братья тоже будут нести эту искру, и что они будут как бы энтузиастически относиться к этому делу. მაგრამ როგორც კი პრაბჰუპადა სურდა რომ უფრო მეტი წიგნი გადაებეჭდა, უფრო მეტი ტირაჟი გამოეცათ გაევრცელებინათ,
ტაძრები ეუბნებოდნენ ტაძრის წინამძღოლები, რომ არა, ჯერ მაგის დრო არ არის, ახლა არ გვაქვს ამის დრო, ტაძარს უნდა მივხედოთ. Шрила Прабхупада желал издавать и распространять как можно больше книг. Но в любой храм, в который он обращался, и в любом храме он получал ответ. Нет, нашему храму сейчас некогда для этого. Нам нужно сконцентрироваться над делами храма. მაგრამ რასაც შეძლო იმას აკეთებდა, ის არ კარგავდა ენთუზიაზმს ამ ყველაფრის მიუხედავად. Но, несмотря на все это, Шрила Прабхупада не терял своего энтузиазма и делал все, что было в его, значит, в его возможности. მარტო მიდიოდა სპეციალურ დაწესებულებაში, სადაც ბეჭედინენ ჟურნალებს და აბეჭედინებდა ჟურნალ Back to Godhead. შემდეგ მარტო დადიოდა, ავრცელებდა სიცხეში. Он один ходил в издательство, вернее, Стамбу, где печатался этот журнал «Обратно к Богу», и один распространял его, напечатанный журнал по городу. სისტარტმებსაც იღებდა, როცა ძალიან ცხელოდა, მაგრამ აგრძელებდა маინც. И это в различных погодных условиях. При великой жаре получал даже солнечный удар, когда распространял эти издания. Хотя это не останавливало его. Он продолжал их распространять. წარმოდგენა არ ქონდა ამ ხელა მისია როგორ შესრულდებოდა, მაგრამ მას ესმოდა ჩემს ან მე მხოლოდ ის შემიძლია რომ ძალისხმევა გავწიო. Он понятия не имел, как можно было воплотить в жизнь такую огромную миссию. Хотя, несмотря на это, он все равно продолжал прилагать усилия в своих возможностях, веря, что он будет делать то, что он может. ახლა შრილა პრაბჰუპადა ჩვენს გვერდით არის და წარმოიდგინეთ ესეთ რთულ სიტუაციებში რამ ხელა ბედნიერებას მივანიჭებთ თუ მაინც ჩვენს გვექნება ეს რწმენა და ის გააზრება რომ კრიშნა ჩემი ძალისხმევებით და განწყობით არის კმაყოფილი და არა გარეგნული შედეგით. На данный момент Шрила Прабхупада является вместе с нами. И представьте, насколько он будет рад, если увидит в нас вот подобное стремление, что, невзирая ни на какие условия, даже в сложных ситуациях, мы не перестанем прилагать усилия, осознавая, что Кришну интересуют наши искренние усилия. И только это его удовлетворит, а не погоня за результатами. ამ სამყაროს ხედვა სხვაგვარია. ამ სამყაროში ადამიანები ხედავენ მხოლოდ გარეგნულ შედეგებს, თუ აშენდა ტაძარი, თუ მოვიდა ბევრი ხალხი, თუ გავრცელდა ბევრი წიგნი. Но в этом мире взгляды немножко другого образа. Люди обращают внимание на внешние результаты. Например, построился ли храм, распространилось ли много книг, пришли ли там много преданных и так далее. მაგრამ შრილა პრაბჰუპადას და კრიშნას საინტერესებთ მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევა. Но Шрила Прабхупада и Кришна интересуются только нашими усилиями. ჩვენ თუ ძალისხმევას ვწევთ და გურწფელად ვცდილობთ რაღაცას, რომც არ გამოგვივიდეს არაფერი, ჩავთვალეთ მიზანს მაინც მივახციეთ. Если мы искренне прилагаем усилия, даже если что-то у нас не получается, мы должны считать, что мы все равно этими искренними усилиями удовлетворили Кришну. როგორც რამალილას ესეთი ცნობილი ისტორიაშია, რომ ობობაც ცდილობდა რაღაც ეკეთებინა, თუმცა დიდ შედეგს ვერ დებდა, მაგრამ კრიშნა კმაყოფილი იყო მისით. Как вот эта история из Рамалилы, паука, который тоже старался прилагать все усилия, ему доступны, хотя большой вклад в результат он этим не мог вносить. Но, несмотря на это, Кришна все-таки был им доволен.
და ამგვარად კრიშნა და შრილა პრაბჰუპადა ბედნიერები იქნებიან, თუ ჩვენ ვრიტრასურას განწყობა გვექნება და არა ინდრას. Таким же образом, Кришна и Шрила Прабхупада будут нами довольны, если мы будем оперировать в умонастроении Ритрасуры, а не в умонастроении Индры. წარმოიდგინეთ, არჯუნას კრიშნამ უთხრა, შენ იბრძოლებ, შეასრულე მოქმედება, შედეგი ჩემზეა, მაგრამ არჯუნა მაინც იცოდა, რომ გაიმარჯვებდა, რადგან კრიშნა მის მხარეს იყო. Представьте, вот Кришна Арджуне сказал, ты должен сражаться, исполнять свои обязанности, а результаты зависят от меня. И вот но Арджуна прилагал усилия, но Арджуна знал также, что он победит, потому что Кришна на его стороне. კრიშნა პირდაპირ უთხრა, მე ესენი უკვე დახოცილი მყავს, ესენი დამნაშავეები არიან და უნდა მოვკლათ. ანუ არჯუნამ იცის, რომ გაიმარჯვებს. Кришна ему прямо сказал, что все эти цари уже уничтожены им, потому что они грешники, и они совершили преступления. И Арджуна, соответственно, знал заранее, что он победит. მაგრამ ვრიტრასურამ პირიქით იცის, რომ ამ ბრძოლაში დამარცხდება. Но Вритрасура, наоборот, он знает, что он будет поражен в этой битве. მაშ რატომ აგრძელებს ამ ბრძოლას? И почему же он продолжает сражаться? რადგან მასზე მხოლოდ მოქმედებებია დამოკიდებული. Потому что от него зависят только действия. მასზე მხოლოდ ძალისხმევაა დამოკიდებული. От него зависит только приложение усилий. და კრიშნა კმაყოფილი იქნება. И Кришна будет доволен. კრიშნა კმაყოფილი იქნება მისი ძალისხმევით. მას არ აინტერესებს შედეგი. Кришна будет доволен его усилиями. Он не интересуется в результатах. ამიტომაც ის აგრძელებს бრძოლას კრიშნასთვის. Поэтому Вритрасура продолжает сражаться за Кришну. მას დასაკარგი არაფერი აქვს. Ему нечего терять. ну სიკვდილისაც არ შინია. Он также не боится смерти. რადგან რა არის სიკვდილი? Потому что, что такое смерть? მილიარდჯერ მოვკვდით უკვე. Мы уже умирали миллиардами раз. ანუ და ამ კონკრეტულ ცხოვრებაშიც მოგვიწევს სიკვდილი. И в этой данной жизни нам тоже предстоит умереть. და ყოველ ჯერზე ჩვენ ამ კონკრეტულ რეალობას, რაც ჩვენს თვალწინ არის, აღვქვამთ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან გვეშინია მის მიტოვება, მაგრამ ყოველ ჯერზე მოგვიწევს ხოლმე მიტოვება და იცვლება ეს რეალობები. И каждый раз мы ту реальность, в которой находимся, воспринимаем за истину, и каждый раз нам приходится оставлять эту реальность, и в данный момент мы тоже перед такими же обстоятельствами. და თუ ამ კონკრეტული რომელიღაცა ერთი რეალობით, ერთი სიზმრით თუ მოვკვდებით ამ კონკრეტულ რომელიღაცა реалობაში, ამით კრიშნა ბედნიერი იქნება. რა პრობლემაა? Но если мы в какой-то конкретной реальности, в каком-то конкретном сне, умрем таким образом, что Кришна будет доволен, то тогда какое значение имеет эта жизнь? რეალურად ეს ცხოვრებები მატერიალურ სამყაროში არის სიზმრებივით. Потому что в реальности эти жизни в материальном мире, их можно сравнить со сном. რადგან რა მნიშვნელობა აქვს მე სიზმარში ვიყავი მეფე თუ რომელიღაცა ცხოვრებაში? Какая разница, я был царем во сне или в какой-то из материальных жизней? სიზმარშიც განვიცდით რაღაცებს, მაგრამ გავუღვიძებთ და რჩება ეს რეალობა ქრება. Во сне мы тоже что-то переживаем, но та реальность, за которую мы переживаем, моментально улетучивается, когда мы пробуждаемся. თუ რომელიღაცა ცხოვრებაში ჩვენ ვიყავით მეფე, სიზმარივით გაქრა ეს ყველაფერი, ეხლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. И если там где-то в какой-то жизни мы были царем, то та реальность тоже испарилась, как сон, и перестала иметь какое-либо значение. ანუ მაგრამ ამ სამყაროს ილუზია იმდენად ძლიერია, მაია შაქტი, რომ ჩვენ სიზმრები გვგონია რეალობა და ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა გვაქვს ამ რეალობაზე, ანუ რომელიც სინამდვილეში სიზმარია. Но из-за воздействия могущественной майя Шакти
иллюзии, мы вот эти свои сны воспринимаем как реальность и привязываемся очень сильно к этим иллюзиям. თუმცა ეს პარადოქსული რამ არის მილიარდჯერ კარგავ ამ სრულიად სხვადასხვა რეალობებს. Хотя это очень парадоксально. Мы в миллиард раз уже теряли вот такие реальности. სხვადასხვა სხეულის, სხვადასხვა ახლობლების, სხვადასხვა მშობლების, სხვადასხვა ნათესავების, სრულიად სხვადასხვა. У нас бывали разные, значит, родственники, семьи, друзья, разные обстоятельства. სხვადასხვა ქვეყნები, Мы проживали в разных странах, სხვადასხვა სიტუაციებს განვიცდით და სხვადასხვა სიტუაციებში ვიყავით. проходили через разные ситуации. თუმცა ყოველ ჯერზე ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის კონკრეტული სიტუაცია და მასთან განშორების გვეშინოდა. Хотя постоянно для нас самым важным моментом была та непосредственная ситуация, в которой мы находимся, и всегда мы боялись эту ситуацию потерять. მილიარდჯერ შეიცვალა ჩვენი გარემო და ჩვენი რეალობა, მაგრამ მე მილიარდ რეალობაშიც იგივენაირად ვეჯაჭვობით ამ რეალობას. В миллиард раз наше обстоятельства и реальность менялась, но даже на следующий раз как бы мы все равно привязываемся к текущей реальности. ანუ ვეჯაჭვობით ამ სიზმრებს. Мы, другими словами, привязываемся к своим снам. თუმცა ვრიტრასურა, დათიჩი და მისნაირები სხვაგვარად უყურებენ ამ მატერიალურ რეალობებს. Но Вритрасура, Датхичи и им подобные личности совершенно по-другому смотрят на эти реальности. სიზმრებია უბრალოდ, სინამდვილე არის მხოლოდ ის, თუ მე კრიშნასთან სიყვარული მაქვს. მხოლოდ ეს არის რეალობა და მარადიული დანარჩენი ყველაფერი ქრება და იცვლება. Все это они воспринимают как сны. Это сны. Настоящей реальностью является только то, если я обладаю любовью к Кришне. И это единственная настоящая реальность. Все остальное улетучивается. ჩემი კრიშნასთან ურთიერთობა რჩება, დანარჩენი ყველაფერი იცვლება და წარმავალია. Остается только мое отношение с Кришной. Все остальное приходящее и меняется постоянно. ანუ ეს 1000 გვარი реалობა, ეს მილიარდი თამაში, რაც გავიარეთ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კრიშნასთან არ არის კავშირში. Таким образом, вот те разные реальности, те миллиарды ситуаций, которые мы прожили, абсолютно ничего не значат, если мы не использовали их или не создали в них, восстановили связь с Кришной. და მაშინ რა პრობლემაა თუ რომელიმე თამაში, ანუ კონკრეტული რომელიმე სიზმარი, ან რომელიმე თამაში ჩვენი ამ რაღაც რეალობაში, კრიშნას თუ მიუძღვნით ამ რომელიმე თამაშს. И какая будет разница, если мы сможем посвятить какую-то из этих игр, из этих реальностей, посвятить это Кришне? თუნდაც ამ რომელიღაცა მემილიარდე თამაშის დასასრული მიუძღვნათ კრიშნას, ანუ კრიშნასთვის მოვრჩეთ თამაშს იმ კონკრეტულ რეალობაში, რეალურად. Если даже вот мы сможем хотя бы в конечном этапе этой игры, нашей этой очередной реальности, посвятить себя и посвятить всю эту игру Кришне. ანუ თამაშის დასასრულს თუ მივუძღვნით კრიშნას, ანუ რეალურად სიკვდილი კრიშნასთვის არის უბრალოდ რომელიღაცა მემილიარდ რეალობაში თამაშის დასასრულს თუ მივუძღვნით კრიშნას. Если мы посвятим конец вот этой игры в реальность, да, какой-то миллиардной игры, той реальности, в которой мы находимся, которую Кришна как игру воспринимает с нашей стороны, и если мы посвятим эту игру Кришне, в смысле, в конце этой игры это все Кришне посвятим, в смысле смерть нашу посвятим Кришне.
ანუ სიკვდილი არის უბრალოდ მემილიარდე რეალობის დასასრულის კრიშნასთვის მიძღვნა. Другими словами, смерть является фактически возможностью посвятить вот как миллиардный какой-то а, игру в эту реальность именно Кришне. როცა ანუ ძალიან ბევრი რეალობები გვაქვს გავლილი. Когда мы уже прошли через такое множество различных реальностей. მაგრამ ჩვენ სიკვდილს ამ რომელიღაცა რეალობაში ვყურებთ ძალიან სერიოზულად. Хотя мы смерть в этих реальностях очень серьезно воспринимаем. და ეს არის უბრალოდ ეს კიდევ ერთხელ ვთქვი, მაია შაქტის უდიდესი ზემოქმედება. И это происходит из-за величайшего влияния Майя Шакти. და საინტერესო ისტორია მაგალითად თუნდაც რომელიც ერთი საინტერესო ისტორია თუნდაც მსგავსი როდესაც ადამიანი სიკვდილს თავის თამაშის დასასრულს ანუ სიკვდილს უძღვნის ღმერთს ასევე ცოტა ჰარიდასას история. Есть еще одна интересная история, которая повествует, как один из преданных посвящает вот конец своей этой реальности игры, другими словами, смерть свою Кришне. Это история Чута Харидаса. და ეს ისტორია ამ ისტორიას ძალიან ბევრ შეკითხვებს იწვევს ადამიანებში ზოგადად ეს ისტორია რატომ მოხდა ესე ფალმა ჩაიტანიამ უსამართლოდ ხო არ მოიქცა. Эта история обычно очень много вопросов вызывает, почему так произошло, может, Господь Чайтанья какую-то ошибку допустил. უსამართლოდ მოექცა ხომ თავის ერთგულს. Несправедливо поступил со своим этим преданным. და ძალიან ბევრ საწყობს შეკითხვა ზოგი შავს, ზოგი საერთოდ არ შავს და ინახავს სადღაც. Многих это вопрос беспокоит. Некоторые его вслух задают, некоторые просто умалчивают, но он их беспокоит. ზოგიერთი პირადად გისვავდა ამ შეკითხვას და შემდეგ საუბრობთ. Некоторые вообще мне тоже задавали этот вопрос, и мы обсуждали его. სიამოვნების ისტორია კავშირშია ამ ჩვენს მომენტთან ურიტრასურას მომენტთან, რადგან ურიტრასურაც თავისი ცოცხლეს კრიშნას უძღვნის და ცოტა ჰარიდასას შემთხვევაში უფალ ჩაიტანიას მიუძღვნა თავისი ცოცხლე. И вот эта история, она как бы созвучна с историей Вритрасуры, потому что Вритрасура здесь посвящает себя всего Богу, и Ачутахридас, он тоже посвятил себя Господу Чайтане. ანუ რეალურად თუ გავიაზრებთ რომ ცოტა ჰარიდასამ უბრალოდ რომელიღაცა ჩვენ შემთხვევაში მემილიარდე ცხოვრება ან თამაშის ბოლო ნაწილი მიუძღვნა კრიშნას, ანუ უბრალოდ ერთ-ერთი სიზმარი მივუძღვენი მარადეულ реалობას. Или если мы просто сейчас осознаем, ну, хотя бы в случае Ачута Харидаса, когда он одну из миллиардов своих жизней, вот этих снов, и концовку этого сна он смог посвятить, другими словами, смерть смог посвятить Кришне, это значит, он одну из игр, концовку одной из этих игр смог посвятить Кришне. ანუ მარადეულ რეალობას როცა უძღვნი რაღაც წარმავალ თამაშს. Другими словами, когда ты посвящаешь какие-то игры, что-то приходящее вечной реальности. და თანაც ეს ყველაფერი თუ აძლიერებს ეს თამაშები თუნდაც ეს თამაშები ამ ჩვენ წარმავალ რეალობებში თუ აძლიერებს კრიშნასადმი განცდებს, კრიშნასადმი სიყვარულს და ცოტა ჰარიდასას ეს დაემართა, გაუძლიერა ამ თამაშებმა ამ სამყაროში კრიშნასადმი სიყვარული განცდები მის მიმართ დაახლოვა უფრო უფალ ჩაიტანიას. Тем более, если вот эти наши разные реальности, игры способствуют развивать и углублять в нас как бы притяжение к Кришне,
Что и произошло с Чудо-Харидасом. Все его предыдущие эти игры, они усилили его привязанность к Кришне, и он смог посвятить конец той жизни непосредственно ему. მაგალითად, როცა უფალმა თქვა, რომ ერთგულებს უთხრა აღარ მოუშვათ ჯოდა ჰარიდასა ჩემთან. Например, когда Господь сказал преданным больше не допускать отчета Харидаса к нему, რა მოხდა ახლა ჯოდა ჰარიდასში? მაშინვე განშორების უფალთან განშორების გრძნობა გაიზარდა. что произошло с ним? В тот же самый момент в отчете Харидасе не возникло, а выросло чувство разлуки с Господом. უფლის გარდა აღარაფერზე ფიქრობდა საერთოდ. И он не мог думать ни о чем другом, кроме Господа. ანუ ეს ვირაჰა რასა განშორების გემო განვითარდა მასში. Другими словами, развился вкус вираха расы, разлуки. რასაც განიცდის შრიმატი რადჰარანი, რასაც განიცდიან გოპები, რასაც განიცდიდა უფალი ჩაიტანია. То же самое, что чувствует, испытывает гопи, Радхарани, сам Господь Чайтанья. და უფლის დიადი ერთგულები. И все великие преданные Господа. ასევე იგივე გრძნობა განიცადეს სხვა ერთგულებმაც, როცა ეს გაიგეს უფლისგან. Также то же самое чувство прочувствовали и другие преданные, когда они узнали об этом от Господа. როცა მაშინვე დაიწყეს ფიქრი, რომ აი ეხლა ხომ უფალთან განშორებაშია ჯოდა ჰარიდასა. И они начали думать подобным образом. Но сейчас, в данный момент, Харидас, он же является в разлуке с Господом, переживает эту разлуку. წარმოიდგინეს ეს განშორება და დარდობდნენ მასზე. Они представили эту разлуку и начали переживать вместе с ним. ანუ სულიერი ემოციების ჩანჩქერი იყო ყველა ერთგულში და ჯოდა ჰარიდასში მათ შორის. И фактически происходил как бы фонтан духовных эмоций в самом Ачута Харидасе и в остальных преданных. ასევე ამან განაპირობა ის, რომ ყველა ერთგული ერთად შეიკრიბა და ერთმანეთზე ზრუნვა დაიწყეს იმაზე фикრი, როგორ დავეხმაროთ ჯოდა ჰარიდასას, რომ უფალმა მოწყალება გაიღოს მის მიმართ. Кроме этого, это сплотило всех преданных. Они собрались и начали обсуждать, как же мы можем сделать что-то, чтобы помочь Ачута Харидасу, и чтобы сблизить его обратно с Господом Чайтаньей. ყველა ერთად იკრიბებოდა, განიხილავდა ამას და ამ თავიანთ მოწყალე ბუნებას ავლენდნენ. Они собирались, обсуждали это, проявляли свою природу сочувствия. ყველა ფიქრობდა უფალ ჩაიტანიაზე და ჯოდა ჰარიდასის ურთიერთობაზე და თვითონაც განიცდიდნენ ამას და უმაღლეს განცდებში იყვნენ. И все они думали об отношениях между Ачута Харидасом и Господом Чайтаньей, и все находились в великих переживаниях. და უფალს წარმოიდგინეთ, ყველა მივიდა უფალთან და სთხოვდა იქნებ მის მიმართ მოწყალე იყო. И представьте, все они подходили к Господу Чайтанье и просили его пролить милость на Ачута Харидаса. რამხელა განცდას და зрунვას ავლენდნენ ერთგულები. Какое же они сострадание и заботу проявляли друг другу в таком случае. ანუ ჩაიტანიას გარეგნულად არ თითქოს გაუბრაზდა მათ ამას რო ითხოვდნენ, მაგრამ სამლოში ეს იმიტომ იყო, რომ კიდევ გაძლიერებოდათ მას ეს მოწყალე გრძნობა. Господь Чайтанья внешне как будто разозлился на них, но он это намеренно делал, чтобы у них еще бы возросло это чувство сострадания. და ის სამლოში აჩვენებდა, ჩემი ერთგულები, ნახეთ რამხელა მოწყალები არიან, ჩემი ერთგულები, ნახეთ მათი მოწყალე ბუნება. И он хотел показать, посмотрите, насколько милостивые
мои преданные, посмотрите, как милостива их природа. ნახეთ რამხელა გულმოწყალებით არიან სავსე, როგორ Нас- ზრუნავენ ერთმანეთს. Как они полны этой милости, как они заботятся друг о друге. და თან როცა ერთად ვიკრიბებით და ვინმეზე ვთხოვთ, რომ ვინმეს უფალი დაეხმაროს, რომ უფალთან სხვა უფრო მეტად იყოს კავშირში, ანუ ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ერთგულებას და განცდებს. И помимо этого, когда мы собираемся вместе и совместно просим Господа о том, чтобы как бы проявить милость на кого-то, то это и нас сближает. Мы становимся более дружными. როგორც უფალთან, ასევე ერთმანეთთან. И это сближает нас не только между собой, но и с Господом тоже. შემდეგ ერთგულები ჰარიდასთან მიდიან და ეუბნებიან, წარმოიდგინეთ რამხელა განცდები მიდის, რომ გაიგეს უფლის მიმართ, რომ უფალი არ პატიობს მას, მაგრამ ჰარიდასთან მიდიან და ეუბნებიან, რომ ჩვენ შენთვის კარგი გვინდა ნუღელავთ, რო გავა და უფალი გაპატიებს, გაუვლის მას ეს ბრაზი. Но, услышав подобный ответ от Господа, эти преданные направились обратно к Харидасу и стали его как бы успокаивать, что тот не беспокоился, что этот гнев пройдет у Господа в какой-то момент. ჩვენ შენზე ვდარდობთ და ნუ გეშინია დრო გავა და გაუვლის უფალს ეს ბრაზი. Мы заботимся о тебе, но ты не беспокойся, этот гнев в какой-то момент оставит Господа. წარმოიდგინეთ რამხელა განცდებია. Ну, представьте, какие при этом присутствуют переживания. უფალმა უთხრა მეორედ აღარ გავიგო მის შესახებ არაფერი და ამ დროს ერთგულები მიდიან და მაინც იმას ამშვიდებენ, ნუ გეშინია უფალს გაუვლის ეს ბრაზი და გაპატიებს. Ну, представьте, Господь сказал, чтобы я еще раз о нем ничего не слышал. А преданные идут к нему и говорят, не бойся, ты только не переживай. В какой-то момент у Господа пройдет этот гнев. ასევე რამ მოახდინა და ცოტა ჰარიდასაზე თვითონ არაფერს უთქვი, რადგან ის სულ უფალზე ფიქრობდა, სულ უფალთან განშორებაზე Я ფიქრობდა. уже не буду ничего говорить об Ачутахаридасе, потому что он ни о чем другом думать не мог, кроме о разлуке с Господом. თუ პატარა რაღაცა მატერიალური აზრი მაინც ჰქონდა, აი საერთოდ აღარ ყველაფერი გაუხრა და ფიქრობდა მხოლოდ ჩაიტანიაზე. Если до этого у него была даже малейшая какая-то мысль материальная, то все его покинуло. Он мог думать только о Господе Чайтане. და არა მხოლოდ მან ჩაიტანი ჩარიტამრიძეში წერია, რომ ამ ფაქტმა ისე უფლის ამ ბრაზმა ისე შეაშინა ერთგულები, რომ სიზმარშიც კი აღარ ელაპარაკებოდნენ ქალებსო. И не только на него это подействовало. Представьте, в Чайтане Чаритамрите написано, что гнев, этот гнев Господа так подействовал на преданных, что они даже во сне перестали общаться с женщинами. ანუ ისინი რასწავლენდნენ, რომ საერთოდ ანუ ამ მატერიალურ სამყაროში არაფერი არ მაინტერესებს, ოღონდ ღმერთთან ურთიერთობა არ შემიწყდეს. Вот, значит, они дошли до такой точки, что в этом материальном мире меня больше ничего не интересует, лишь бы только у меня отношения с Господом не прерывались. ანუ ისინი ავლენდნენ იმას, რომ მე მხოლოდ ყველაზე მეტად იმის მეშინია, რომ უფალთან ურთიერთობა არ შეწყდეს, დანარჩენი არაფრის მეშინია ამ სამყაროში. Другими словами, они проявляли только то, что вот их обуевает страх, только в том случае, если они потеряют отношения с Господом. Остальное ничего в этом материальном мире уже не устрашает. ეს არის მათი ერთადერთი საგანძური, სხვა არაფრის დაკარგვის არ ეშინიათ. Он является единственным их сокровищем. Они не боятся потерять ничего другое. როგორც ვრიტრასურა, ხომ არაფრის დაკარგვის არ ეშინია, მარტო კრიშნა ინტერესებს. Как и Вритрасура, он не боится ничего терять здесь. Он только интересуется Кришной. და შემდეგ რას აკეთებს ცოტა ჰარიდას? И что же далее делает Ачутахаридас? მე რადაც არ უნდა დამიჯდეს, მე მოვიპოვებ უფლის განწყობას. მე დავუმტკიცებ უფალს, რომ მე მხოლოდ ის მაინტერესებს და სხვა არავინ ამ სამყაროში. Он решается.
Во что бы это мне ни стоило, я обязательно подтвержду Господу свою любовь. Я покажу ему, что кроме него меня ничего больше в этом материальном мире не интересует. და მიდის და განგას დაიამუნას შეერთების ადგილას პრაიაკში ტოვებს ამ სხეულს. И он направляется в место соединения Ганги и Ямуны в Праяг, и там оставляет тело. წარმოიდგინეთ, რამხელა სიყვარულის და თავგანწირვის გამოვლენაა. И представьте, каково это, это выражение какой большой любви и самоотверженности. მე უფალო არ მაინტერესებს არც ეს სხეული, არაფერი ამ სამყაროში. მე შენ მაინტერესებ მხოლოდ. Господь, я не интересуюсь ничем в этом мире, кроме тебя. არც ეს სხეული მადარდებს. И это тело мне тоже безразлично. მე მაინტერესებს მხოლოდ შენ და შენთან ურთიერთობა. Я интересуюсь только тобой и только отношениями, только с тобой. შენს გარდა მე არაფერი მჭირდება საერთოდ. Кроме тебя мне вообще ничего не нужно. და მასში ეს სიყვარულის ზღვა გამოვლინდა уბრალოდ შადრევანი ემოციების. И в нем проявилось море любви, как его, фонтан различных эмоций духовных. და ამ უდიდესით სიყვარულისა და თავგანწივრით დააკმაყოფილა უფალი. ასე ამოვნა უფალს. И вот как раз этими эмоциями, самоотвержениями он смог удовлетворить Господа. და შემდეგ, როდესაც დატოვა ეს მატერიალური სხეული, თავის სულიერი სხეულით მიდიოდა ხოლმე უფალთან და უმღეროდა თავის მთელი ამ სიყვარულს ულენდა და უმღეროდა მას ღამღამობით. После оставления этого своего материального тела он в своем духовном теле по ночам приходил к Господу и пел ему стихи о своей любви. უფალი ჩაიტანიაკის სიხარულით და სიყვარულით უყურებდა მას და იღებდა მის сиყვარულს და ერთგულებას მისგან. И Господь Чайтанья с радостью и любовью смотрел на него и принимал потоки его любви. ანუ ამ თელმა გართობამ გააძლიერა, გაასმაგა ყველაში უფალთან სიყვარული და მასთან ურთიერთობა და დაახლოვა ყველა უფალს. Эта лила, она фактически во всех преданных взрастила, как бы не взрастила, а увеличила эту привязанность и любовь к Господу, и таким образом 1000 раз увеличила, и таким образом удовлетворила Господа Чайтанью. რამდენმა ადამიანზე იმოქმედა ამ ამბავმა მაშინაც და ახლაც კი როცა ვინმე კითხულობს, რომ მე არაფერი უნდა მაინტერესებდეს უფლის გარდა. Насколько же эта история повлияла непосредственно, когда она произошла в то время, и даже теперь производит, когда кто-то читает ее, и он начинает осознавать, что меня не должно больше ничего интересовать в этом мире, кроме Господа. რადგან როცა ვკითხულობთ ამ ისტორიაზე, ეს ემოციები, რასაც ერთგულები განიცდიან, ჩვენში იღვიძებს. Когда мы читаем об этих историях, те эмоции, которые там проживают преданные, они начинают в нас пробуждаться. წარმოიდგინეთ, რა მოხდა ამ ისტორიაში. მან უბრალოდ დატოვა წარმავალი სხეული და ჩვენ ვფიქრობთ, ვაიმე ეს რა მოხდა, მაგრამ სინამდვილეში რამდენად დაახლოვდა უფალ ჩაიტანიასთან ამ ყველაფერმა, რამხელა უდიდესი გართობა იყო და რამდენად დაახლოვდა ის, რამდენად დიდი სიყვარული და სიახლოვე გაუჩნდა მას და ყველას უფალ ჩაიტანიასთან მიმართებაში. Ну и представьте себе, да, мы в этой истории мы видим, что он оставил свое бренное тело, материальное тело, и мы к этому моменту обычно относимся со скорбью. Но представьте, к каким результатам это привело, насколько приблизило его и насколько увеличило его любовь к Господу, и не только Ачюта Харидаса, но и всех преданных, которые в этой лиле участвовали, как выросло их отношение и любовь к Господу. მაშინ როცა ამ სხეულის დატოვება ისედაც მოუწევდა და ყველას მოგვიწევს, არავინ მარადეულად არ გვაძლევს ამ რეალობებს და ამ სხეულს მილიარდჯერ დაგვიტოვია. Да, учитывая тот факт тоже, что
ему в любом случае пришлось бы оставить это тело, потому что это как бы незыблемый закон. Мы уже миллиард раз э, меняли тела. ამიტომაც გასაგებია ისიც, რომ ასეთ მომენტებში ჩვენ ვერ აღვქვამთ ესეთ მომენტებს, ვფიქრობთ ეს რა მოხდა. И то тоже понятно, что в подобные моменты мы как бы теряем их восприятие, не воспринимаем их соответствующим образом, начинаем думать, ну что же здесь произошло. და ეს იმიტომ ხდება, რომ მატერიალური ხედვა სხვაგვარია. Это происходит из-за того, что материальное видение радикально отличается. ანუ მაია დარშანი სრულიად სხვაგვარი ხედვაა. Майя Даршан – это абсолютно другой тип видения. როდესაც მე მიჯაჭვული ვარ, ანუ სრულიად ილუზორული ხედვაა. Это фактически полностью иллюзорное видение. მაფიქრებინებს, რომ ეს სიზმრები, მილიარდობით სიზმრები არის ჭეშმარიტი და მარადიული. Которая заставляет меня думать, что вот эти миллиардами сны материальные являются истинными и являются вечными. და არა მხოლოდ ამას მანახებს, არამედ მარწმუნებს, რომ ეს ყოველ ჯერზე, ეს ყოველი სიზმარი არის ჩემი ცხოვრების ერთადერთი მიზანი. Помимо этого, заставляет нас думать, что каждая текущая реальность, да, вот эта иллюзорная реальность, для нас является самой важной и настоящей реальностью в данный момент. თუმცა მაია დარშანიდან გამოვალთ მაშინ, მაიას ხედვიდან, ილუზორული ხედვიდან, თუ ანუ აქ იდეას თუ ვაპრაქტიკებთ პრაქტიკას სწორად, ნელა გამოვალთ და შეიცვლება ჩვენი ხედვა. И, ну, есть способ выхода из Майя Даршана, из этого иллюзорного видения, если мы будем следовать практике духовной, если мы занимаемся идеей, то потихонечку нас будут покидать эти иллюзорные видения. თანდათან ჩვენი ცნობიერება გარდაიქმნება და ჩვენი ხედვა გახდება გაუდია დარშანი და არა მაია დარშანი. И постепенно, таким образом, наше сознание будет трансформироваться, и наше видение, оно превратится в Гаудия Даршан, а не Майя Даршан. ანუ ტრანსცენდენტული სიყვარულის, მარადიული სიყვარულის ხედვად გარდაიქმნება მარადიული რეალობის ხედვად. Другими словами, наше видение превратится в видение вечной любви и მარადიული სიყვარულის ხედვად, ტრანსცენდენტული სიყვარულის. Видением трансцендентной любви. რომელიც არ ჯდება მიწიერ მატერიალურ ლოგიკაში. Которая непостижима земным материальной логикой. მიწიერი მატერიალური ლოგიკა ვერ იგებს ამ ხედვას. Земная материальная логика не способна постичь это. და ამით გაგებამ შეგვიძლია მხოლოდ სიყვარულის ტრანსცენდენტული ლოგიკით, გაუდია დარშანით. Это можно постичь только через трансцендентную любовь, через Гаудия Даршан. ამგვარად ეს ისტორია ამ ისტორიის გაზრება მაშინ ხდება, როცა გაუდია დარშანით უყურებ, მაგრამ როცა მაია დარშანით უყურებ, მაშინ სამწუხაროა ეს. მაგრამ როცა გაუდია დარშანით უყურებ ამ სიყვარულის ხედვით, მაშინ იგება მისი диадес. И величие этой истории постижимо только если на нее смотреть с Гаудия Даршана, с этой платформы. Если мы смотрим на нее с платформы Майя Даршана, то она вызывает в нас скорбь. რადგან ეს ორი ხედვა რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. Из-за того, что эти два видения радикально отличаются друг от друга. ჰარე კრიშნა, მადლობა დიდი, თუ გაქვთ Харе Кришна, შეკითხვები, დამატებები.
Большое спасибо. Есть ли у вас вопросы или, может, комментарии какие-нибудь? Добавить кто-то хочет что-нибудь? Мария Матьева. Харе Кришна. Харе Кришна, вот Марьям хотела что-то сказать. Ага. Мария, письмен. Харе Кришна. Я попробую сформулировать вопрос. Меня слышно? Немножко плохо. Может, поближе подойдешь? Сейчас слышно? Да. Меня как раз этот вопрос беспокоил про усилия наши. მე ზუსტად ეს საკითხი მადარდებდა ჩვენი ძალისხმევის შესახებ. О том, что я привыкла просто ставить цели и достигать ставить цели и их достигать. И от этого получаю невероятное удовольствие. ფაქტიურად მე მიჩვეული ვარ რაღაცა მიზნების დასახვას და ძალისხმევის მეშვეობით მათ მიღწევას. ეს დიდგვარ, ესე ძალიან დიდ კმაყოფილებას მგრის. Меня задевает, когда что-то не получается, хотя мне очень сильно хочется, я могу все усилия, которые есть, и даже сверхусилия приложить. Меня очень разочарует, когда что-то не выходит. და რაღაცა როცა არ გამომდის ხოლმე, ძლიერ განიცდი ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევის ჩადება შემიძლია რაღაცის მისაღწევად და თუ არ გამომივიდა, ეს ძალიან მადარდიანებს. И меня беспокоит вопрос тогда, если результаты от меня не зависят, в чем моя ценность тогда? და შესაბამისად მიჩნდება ესეთი კითხვა, თუ შედეგები ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მას რაშია ჩემი ფასეულობა? Какую пользу я могу нести? Потому что у Кришны есть кому для него что-то сделать. И в духовном мире, и в материальном, кто ради него что-то делает. У него это есть. რა წვლილი შემიძლია მე შევიტანო? კრიშნას ისედაც ყავს ეს ხალხი, ვინც სულიერ და თუნდაც მატერიალურ სამყაროში მისთვის მოქმედებენ. მე ვისი დაკეთება შემიძლია? Надеюсь, понятно разъяснилось. იმედია, რომ რაღაცნაირად გამოვხატეთ სწორედ, გასაგებად გამოვხატეთ ჩემი. კი, გასაგებია, მარია, მადლობა. Всё понятно, Марьям, спасибо. კრიშნა, საინტერესო მომენტი ის არის, რომ კრიშნასთვის შენ შეგიძლია რაღაცის გაკეთება. Интересным моментом здесь является то, что для Кришны и ты можешь что-то сделать. კრიშნა არის ფავაგრაჰა ჯანარდანა. Кришна является Паваграха Джанардане. ანუ ის იღებს ჩვენს განწყობას, ჩვენს ემოციას, ჩვენს სიყვარულს. Он принимает наше настроение, наши эмоции, нашу любовь. მართალია, კრიშნას შეიძლება ამუშენო ტაძარი გარეგნულად ხომ, მაგრამ მას მილიარდი ტაძარი შეიძლება ერთ-ერთი დაწესებულებით ააშენოს. Да, можно построить для Кришны храм, это внешне, как сказать. Но Кришна способен за одним щелчком возводить тысячами храмов. დურიოთანამ კრიშნა როცა დაპატიჟა, მოუწყო უდიდესი ნადიმი, ყველაფერი აქ სპეციალურად გათვალა კრიშნას რა უყვარს ყველაზე მეტად, მოუწყო ყველაფერი, ყველაზე გემრიელი რაღაცეები, უდიდესი ის იყო, ასე ვთქვათ, მის ხელში იყო მთელი ჰასტინაპურის სიმდიდრე და უდიდესად მდიდრული სუფრა მოუწყო კრიშნას და დახვედრა. Когда Кришна Дурьотхана пригласил Кришну в гости, то он приготовил невероятный пир для него, такой прием приготовил. Он приготовил, вернее, не сам же готовил, ему в его руках находилось все благо, все богатства Хастинапура, и он учел все предпочтения и вкусы Кришны и сделал такой пир. მაგრამ კრიშნა მივიდა და არ მინდა იცი შენ თან ჭამა, მე არ შევჭამ ყველაფერს. Это был грандиозный пир, но Кришна пришел и сказал, что-то я не голоден, я у тебя не буду обедать. და წავიდა ვიდურასთან.
И он отправился к Видуре. ვიდურას სახლში, რომელსაც არაფერი არ ჰქონდა საერთოდ. В доме Видуры чего не было абсолютно. და ვიდურას სახლში იყო მისი ცოლი, რომელსაც ასევე ძალიან უყვარდა კრიშნა. ვიდურას სახლში არ იყო მაშინ. Видуры не было дома, была только его жена, которая также любила очень сильно Кришну. და მას ჰქონდა სახლში მხოლოდ მკვახე მწვანე ბანანები. И у нее дома оказалось только зеленые неспелые бананы. და იმდენად უყვარდა კრიშნას და ისეთი სიყვარულით აჭმევდა, რომ ბანანის ამ მწვანე ქერქებს აჭმევდა კრიშნას და შიგ-თავს ყრიდა. Но она настолько любила Кришну и с такой любовью начала его угощать этими бананами, что вместо как бы, бананов давала ему эти зеленую кожуру бананов. И из-за этой любви Кришна с превеликим удовольствием принимал это с ее рук. კრიშნა დიდი სიამოვნებით ჭამდა, რა გემრიელია. Он даже причмокивал, как это вкусно. ამ დროს ვიდურა შევიდა და ეჩხუბა ცოლს, რას აკეთებ კრიშნას, რას აჭმევ? Как раз в этот момент пошел Видура и начал ругаться с женой, что чем ты кормишь Кришну? და კრიშნა გაუბრაზდა ვიდურას, რატო შეწყვიტე ეს? А Кришна, наоборот, разозлился на Видуру, потому что тот фактически прервал этот поток. რადგან კრიშნა ჭამდა ჰავას, მის სიყვარულს ჭამდა და არა გარეგნულ ბანანის ქერქს. Потому что Кришна наслаждался Бхавой, он наслаждался той любовью, ее любовью, а не банановыми ошметками. კრიშნას ვერ დავაკმაყოფილებთ ვერაფრით გარეგნულით, ვერც ტაძრების აშენებით, აი საერთოდ ვერაფრით ვერ დავაკმაყოფილებთ თუ შინაგანი განწყობა არ გვაქვს. Мы никак не сможем удовлетворить Кришну никаким количеством внешних деяний, даже если мы построим помимо множества храмов. Мы можем его удовлетворить только внутренним настроем. შეიძლება დურიოთანას განწყობით თუ გავაკეთებთ, კრიშნა არაფერს არ მიიღებს. Если мы будем действовать в умонастроении Дурьотханы, то Кришна от нас ничего не примет. მაგრამ ერთადერთი რაც შეგვიძლია რომ მივუწეთ კრიშნას და რაც მას რეალურად არ ეკუთვნის, ძალით ვერ წაგვართმევს, ვერ გამოგვტაცებს. И единственное, что мы можем дать Кришне, и это единственное, что ему не принадлежит, и что он даже силы отобрать не сможет. ეს არის ფავა, ემოცია, სიყვარული. Это является бхава, это эмоция любви. ეს ჩვენი შინაგანი ძალისხმევა თუნდაც, ამასაც ვერ წაიღებს. И даже наше внутреннее старание, это тоже он не сможет от нас отобрать. ეს მცდელობა რომ მისთვის რამე გავაკეთოთ. Эти старания сделать что-нибудь для него. შენ დასაწყისში თქვი რომ თუ რამე არ გამონდის უბრაზდები, მაგრამ თუ შენ ეს ძალისხმევა გამოგდის კრიშნასთვის, ესე იგი კრიშნას მიეცი ის სადაც ვერცად ვერ იპოვის სხვაგან. რასაც სხვაგან ვერცად ვერ იპოვის. Вначале сказала, что это тебя злит, то, что ты вот прилагая усилия, результатов не получаешь. Но если эти усилия были как бы в любви сделаны, то он принимает эти усилия. И не имеет значения, получилось дело или не получилось. ეს ნიშნავს რომ შენ უკვე მიესი კრიშნას ის, რასაც ვერცად ვერ იპოვის ამ სამყაროში. И это означает, что ты уже дала Кришне то, что он нигде в другом месте во Вселенной не найдет. შენი ძალისხმევა, შენი სიყვარული მის მიმართ და ზრუნვა. Это твоя любовь, твоя забота и твои старания ради него. Харе Кришна. Харе Кришна. Ванинатха Васупрабху тоже поднимает руку. Харе Кришна, Ванинатха Васупрабху. Слушаем. Харе Кришна, примите мои поклоны. Спасибо за лекцию. Я просто хотел сделать вот как бы один момент указать. Вы можете, если хотите, потом прокомментировать этот момент. Вот. Он заключается в том, что
мы знаем, что есть 4 эпохи, и в каждую эпоху существует свой метод поклонения Господу, и что именно этот метод, он будет действовать, потому что этот метод, он дается для того, чтобы с учетом вот времени, места и обстоятельств. Кришна дает с учетом времени, места и обстоятельств. И в Кали-югу, в котором мы сейчас живем, методом поклонения является, как мы знаем, Кали-Кали Намарупа Кришна Аватара, поклонение святому имени Господа. Вот. И на начале Шрила Харидас Такур он объясняет, что повторение святого имени Господа является методом не просто механического повторения, а оно включает в себя понимание самбандхи. Человек должен понять самбандху святого имени, то есть он должен установить отношения с Господом через процесс садхана бхакти. Процесс садхана бхакти – это то, что мы, вот вся наша программа, которую мы делаем, и она направлена на то, чтобы мы очистили наше сознание. И когда сознание очищается, только тогда мы начинаем глубже погружаться в процесс преданного служения. Преданное служение со Шраваном, Киртаном, да, то есть самым главным является воспевание святого имени, а потом уже идут следом за ним, идут уже проповедь идет, то есть говорить о Кришне, помнить о Кришне, выполнять какое-то преданное служение, как практическое преданное служение. Но вся вот эта деятельность, она направлена на наше очищение нашего разума. Берут там есть результаты, нет результатов, это не имеет никакого значения, если человек, он занят именно под руководством истинного духовного учителя в процессе садхана бхакти. И вот я хотел обратить внимание на то, что сам процесс садхана бхакти состоит вот именно из того, и главным из них является это шраваном и киртаном. Если у человека нет шраваном и киртаном, то есть слушать и говорить о Кришне, то он будет духовно слабый, и он не сможет, в общем-то, выполнять дальнейшие анги в правильном умонастроении. И таким образом, что произойдет с ним, то, что его активность, его энтузиазм, оно будет уменьшаться, его чистота будет уменьшаться. И в конце концов он может снова вовлечься в процесс уже кармической деятельности ради плодов, или он начнет заниматься гьяна-йогой, начнет пытаться достичь какого-то освобождения, свободы от материальных страданий. Это все, эти побочные вещи, да, как мы знаем, это побочные эффекты. Освобождение – это побочный эффект. Но в то же самое время без освобождения мы не можем в правильном настроении служить Господу. Поэтому вот я хотел на этот момент обратить внимание, чтобы научиться переводить на те рельсы. Вот мы, допустим, история с Вритрасурой, она произошла, скажем, в Трета-югу, да? Там был другой метод. Методом поклонения было предание себя Господу, было пышное жертвоприношение, если я не ошибаюсь, да, так все было. И нужно было иметь большие средства для того, чтобы выполнять огненные жертвоприношения. Ашваметха яги, все эти виды яги, они были очень дорогостоящие. И поэтому полубоги, они участвовали во всем этом. То есть тогда была связь с полубогами, полубоги обеспечивали всем необходимым, когда ягья проводилась, и полубоги были довольны, то они посылали эти средства, потому что они являются причиной зарождения всех этих материальных ресурсов. И поэтому я к тому, что когда мы слушаем эти истории, то наша задача в том, чтобы научиться переводить, принять самый главный принцип этих историй, это в том, чтобы понять, что препятствует нашему развитию отношений с Господом на нашем уровне. Не на уровне Вритрасуры или кого-то еще, предания себя. Это не наш уровень, мы не можем так предаться, оставить свое тело и так далее. Но у нас есть процесс садхана бхакти. Мы должны каждый день вставать, мы должны каждый день повторять внимательно свои круги, мы должны каждый день заниматься практическим преданным служением, проповедовать, да, мы должны проповедовать. И мы должны смотреть на то, насколько наше сердце, оно именно все больше и больше мы испытываем вкус от этой деятельности. Если у нас это желание
вот читать книги Шрилы Прабхупады, есть у нас желание повторять Святое Имя и повторять внимательно, не отвлекаясь от этого. То есть все очень просто, очень просто. И вот эта простота, она достигается через понимание Шримад Бхагаватам, понимание. То есть понимание к нам приходит, но предание идет только вот через рельсы. Поэтому, вот как вы мы последователи Господа Чайтаньи, а потом дальше мы последователи Рупы Госвами, Рупануги. Но даже то, что Рупа Госвами давал 500 лет назад, да, или там 400 лет назад, мы потом пришла Гуру Парампара наша, даже наставление Бхактисиданта Сарасвати мы принимаем через наставление Шрилы Прабхупады. Мы напрямую даже не берем наставление Бхактисиданта Сарасвати, мы берем наставление Шрилы Прабхупады. И мы все переводим на рельсы. То есть, а что говорил Шрила Прабхупада для нас? То есть, как мы должны следовать процессу именно вот. И вот именно сам Шрила Прабхупада и является как бы и нашим ачарьей, тем, кто, собственно говоря, дал нам весь процесс. Он говорит, я вам дал все. Вы, если будете читать мои книги, то вы все поймете, и вы будете тогда, вы сможете удовлетворить Господа. Потому что целью любой деятельности является удовлетворение Господа. И удовлетворить его можно только тогда, когда мы начнем строго следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. И, допустим, вот я, например, следую, но как я следую? Вот, бывают дни, когда я не читаю книг вообще. Бывают дни, когда моя джапа очень невнимательна, она происходит каких-то... И все почему? Потому что не хватает времени. Не хватает времени для практического служения. Вот я сюда приехал для того, чтобы выходить на Санкиртану, но я и столько дней уже здесь, из 2 недель, а вот вышел только 5 или 6 раз. А что я делал 10 дней? То есть, понимаете, вот и это меня очень угнетает, потому что я не следую процессу садхана бхакти. Недостаточно следую. Мне надо просто, чтобы была строгая садхана, чтобы я вот утром встал, прочитал свои круги, чтобы я вот поклонялся, вот у меня есть божество, я ему поклоняюсь. И мне должно на все хватить времени на мою практику садхана бхакти. Не на практику садхана бхакти, не на то, что делали там какие-то юги, другие преданные, а у нас есть своя практика. И мы должны за этим следить, чтобы наша практика, она действительно соответствовала тому, что дал нам Шрила Прабхупада. Он наш Бог. Не Кришна наш Бог. Шрила Прабхупада наш Бог. Шрила Прабхупада наш Бог. Он наш Бог. Мы должны вот просто стать действительно Прабхупада-нугами. Потому что это удовлетворит Кришну в большей степени. Не то, сколько мы вот знаем, там, или сколько мы делаем каких-то усилий, там, но мы должны всегда это сопоставлять с теми наставлениями, которые дает Шрила Прабхупада в своих книгах, в своих письмах и в своих лекциях. Вот это то, что нам не хватает. И каждый должен позаботиться именно об этой стороне в своей жизни. Насколько он следует, если он действительно хочет освободиться в этой жизни, вернуться к Богу, то он должен стать таким, знаете, абсолютно строгим последователем Шрилы Прабхупады. Прабхупада сказал 75%. Помните, такая история, когда он сказал, что предаться надо Богу на 100%. Потом он снизил до 90%, а потом до 80%. Он сказал, ну вот 75% это минимум. И что такое 75%? Это 75% наставлений Шрилы Прабхупады как минимум должны выполнить. Ну, может быть, мы не сможем так на 100% быть такими строгими, но 75%, если мы хотим освободиться, мы должны следовать. Вот я, например, не следую даже на 25% сейчас, на сегодняшний день. И я понимаю, что это моя слабость моего сердца. Я слишком много времени трачу на то, что не нужно. То есть нужно сократить многие вещи, с которыми мы привязаны, и которых мы тратим просто на праджалку тратим, мы тратим на уход за своим телом, за поддержанием своего тела слишком много тратим, на какое-то накопительство тратим, на какие-то новые планы, свои планы, мои планы. То есть вот это есть как бы, чистота. Чистота – это сила, Прабхупада сказал, что если у нас есть чистота, то у нас будет сила тогда. А если нет чистоты, то откуда сила возьмется? То силы не будет. И мы будем тогда следовать своему уму просто. А чистота обеспечится за счет Шравана Киртана, когда у нас есть вот внимательное воспевание, когда у нас есть практическое служение, проповедь идет.
То есть следовать Шриле Прабхупаде. Вот это является нашей главной задачей. И это, конечно, непростая задача, потому что я вот пытаюсь как бы установить свой ум в правильном порядке. И что интересно, что вот, допустим, я вот живу в Пинске, да, а приезжаю в Минск, и я вижу там брамачари вот в Минске, они следуют, потому что их там много, и они вместе это делают, и они друг друга поддерживают. Им легко следовать. Я вот, у меня есть тоже общение, но мало, недостаточно общения. И это отсутствие общения как раз мешает мне преодолевать мои вот эти заслоны, заслоны своего ума. То есть ум, он как бы все равно берет верх, и где-то он пытается увильнуть от этого процесса садхана бхакти. Поэтому вот я это хотел момент, чтобы мы сфокусировались на наставлениях Шрилы Прабхупады, на его книгах. Вот. Читать книги Шрилы Прабхупады, распространять книги Шрилы Прабхупады – это наша главная обязанность. Особенно читать книги Шрилы Прабхупады, потому что, может быть, у нас нет такой способности их распространять, но если мы будем внимательно читать книги Шрилы Прабхупады, то у нас будет и джапа внимательная, потому что Прабхупада сказал, что я написал свои книги для того, чтобы вы начали воспевать святые имена. Вот. И для каждого из нас это означает, что, может, я и воспеваю, но воспеваю некачественно, невнимательно. Да? А когда мы читаем книги Прабхупады, то у нас появляется желание действительно внимательно повторять, слушать. Вот. И так вот, таким образом я хотел в этот момент как бы на это обратить внимание. Вот. Не знаю, для меня вот моя духовная жизнь сейчас находится вот в такой борьбе пока еще. Борьба за то, чтобы выиграть поединок со своим умом. Когда ум хочет делать все по-своему, а надо делать не по-своему, а делать так, как хочет Шрила Прабхупада, да? Как он говорил в своих книгах, в своих письмах, в своих лекциях. Харе Кришна. Ой, это я что-то похоже, у меня монолог получился без перевода, да? Я очень извиняюсь. Я совсем забыл, где я нахожусь. Вот я говорил и совсем забыл. Я думал, что я вот... Простите. Но я думаю, суть вы поняли, вы можете перевести матушка Линди. Я думаю, вам несложно будет перевести. Нет, Простите. я уже не решусь, извините. Да, ну хорошо. Тут вот те, которые были, кто поймет, тот и поймет. Харе Кришна, спасибо большое, Ванината Васупрабху, за важное дополнение, что поделились. Спасибо. Просто, может быть, что времени мало, уже много времени, я поэтому решил просто высказаться, да, и все. Да, спасибо большое. Да, конечно, все так. Ну, да, вот, Да. ну, суть в том, чтобы жертвовать для Кришны, то есть наши усилия, наша любовь, а внешне, как это проявится, уже, да, конечно, зависит от времени, ситуации, да, мы будем как-то поклоняться им через Ягью или через Шраванам Киртанам, это зависит, конечно, от покушать ситуации. надо. Чай. Да, маисмис. Да, конечно. Вот. Главное, вот суть в том, что как мы это проявим, нашу любовь к Кришне, это зависит от ситуации, времени. А суть всегда один, чтобы жертвовать материальными привязанностями и материальными реальностями, да, вот, представлениями и Нет, приближаться. немножко не так. Опять-таки, вот я хочу этот момент еще раз подчеркнуть, что наше предание Кришне идет через процесс садхана бхакти. Садхана бхакти – это не то, что вот через что я могу, а именно вот нужно точно следовать тому, как Шрила Прабхупада говорит. Да, конечно. По-другому никак, по-другому нет. Не то, что мы должны сами свой путь выбрать. Мы выбираем тот путь, который дал нам Шрила Прабхупада. Да, конечно, я этого не говорил. Просто в разные времена же разные пути у людей, да. Да. Ну, одно действие внутреннее они делают, поклоняются Кришне. Ну, по-разному. И мы, конечно, должны поклоняться, как сказал Шрила Прабхупада. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Я хотела сказать, что мне понравилось. То, что наша жизнь – это игра. И мы должны одну игру посвятить Кришне. Вот это слово «игра» уже
как-то очень много говорит, что это несерьезное дело. Это игра. И легче играть, чем заниматься серьезными делами. Харе Кришна. Hare Krishna, მადლობა. კარგით, მეგობრებო, დავასრულოთ მაშინ. დიდი მადლობა ყველას. ცოტა დიდი ხანი გავჩერდით, მაგრამ იმედი მაქვს, რამე სასარგებლო საუბარი იყო რაღაც კუთხით. На этом, наверное, закончим сегодняшнюю встречу. Спасибо всем большое. Немножко больше времени уделили мы сегодняшнему обсуждению, но надеюсь, что это принесло нам благо. Hare Krishna, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. Харе Кришна всем. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Гаур Таты Премананди, Бхушана Прабху ки джай. Калинди Матаджи ки джай. Джай. Hare Krishna, მადლობა დიდი Hare Krishna. Калинди Харе Матаджи. Кришна. Спасибо всем. ნახვამდის.